So this is gonna be awkward. Hi guys, in the video Tamil. Yeah, நான் இன்றைக்கு ஒரு தமிழில் ஒரு வீடியோ செய்த பிறகு முதலாவது அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு நார்மலி எனக்கு இந்த ஐடியா பெருசாக இருக்கல. பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நான் இதை செஞ்சு தான் நான் அனுப்பிட்டு. ஸோ நான் இதை செய்ய போகிறேன். எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது, செய்யணும் போல இருக்குது. ஸோ நான் செய்கிறேன். ஆனால் என்னால் பியூர்லி தமிழில் முழுசாக கதைக்க முடியாது. அதனால் இட்ஸ் கேன் பி தங்கிலீஷ் தமிழும் இங்கிலீஷும் சேர்ந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஐயோ என்ன கமெண்ட் செக்ஷனில் கலாய்க்க போகிறாங்களே, டூ மச்சா கலாய்க்காங்க பாய்ஸ். இந்த முதலாவது தமிழ் வீடியோ. ஸோ SWAT DEEDS GAMING இன் தமிழுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் விளையாட போகிற கேம் வந்து Blacksad. எஸ், Blacksad. Yeah, that guy. Yeah. பேரை பிறகு கருப்பு கவலை, மிஸ்டர் கருப்பு கவலை விளையாட போகிறோம் நாங்கள் இந்த கேமில். ஸோ நான் இதை இங்கிலீஷ்லேயே மட்டும் போட போகிறேன். பட் இந்த வீடியோ வந்து பியூர்லி அந்த வீடியோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லை. ஏன்னா அதில் நான் இங்கிலீஷ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டேர்ம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்வேன். பட் இது தமிழ் கூட இருக்கானே. ஸோ அதில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லை. இது ஒரு தனி யூனிக்கான வீடியோ. பட் அதுவும் அப்லோட் பண்ணப்படும். ஸோ என் இங்கிலீஷ் கண்டென்ட் நாட் கன் பி இல்லாமல் போகாது. ஸோ லெட்ஸ் see. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டெட் பாடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. Yeah, I was at that. Yeah, he's dead. Oh, yeah, I go. It's a gun. Huh. Bring it up. I always... the movies la paakla nalla irukku. Okay, this is a drama, uses similar controls. Okay, we don't need that. Okay, apam adha nammada munji. So Mr. Blacksad, Poonai police. Well, I actually Tamil translation Poonai police la her name is Blacksad, karuppu kavalai. But Mr. karuppu kavalai nu கூப்பிடுறத விட Poonai police நல்லா இருக்குல்ல. So நான் Poonai police விளையாட போறேன். Turning your time. That's my office. என்னுடைய ஆஃபீஸ் அதுதான். நான் தான் மிஸ்டர் Poonai police. Sometimes when I walk into my office, I get the feeling that I'm walking among the ruins of a lost civilization. Not because of any disorder, but because it feels like the remains of the civilized person I used to be. No smoking. I'm gonna rip his head off. I swear I'll tear his eyes out. Yeah, Ladi. Hey! Yes, Kandabirium. Hand over the pictures, you bastard. Now! Otherwise, you're gonna be dead meat. Hear me, cat? என்ன இறைச்சி வைக்கிறியா? பூனை இறைச்சி ரொம்ப கேவலமா இருக்குன்னு உனக்கு தெரியாது? Your face rings a bell, but... You've been spying on me. Ooh. You took pictures of me with a lady. கதையை அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Well, then you'll understand why I didn't really focus on your face, right? I'm gonna kill you! Oh. What the? என்னே கை வச்சிட்டியாடா? காண்டா வீடியோ பேனே. ஏய் கபோதி. யாருன்னு தெரியாம கை வச்சிட்டேடா. ஐயோ என் கை காப்போச்சு. அவசரப்பட்டு கையில் அடிச்சிட்டேன். காண்டா வீரது கழுத்துல அடிக்கிறேன் பாருப்பா. மைக்கோ டைப்ரைட்டர் இல்லை. யார்ல கை வச்சு கமெண்ட் செக்ஷன்ல கலாய்க்க போறாங்க. கன் பூனைய போட்டோல பார்த்திருப்பேன், டிவில பார்த்திருப்பேன். பட் கேம்ல 6 கன் ஹோல்ட் பண்ணி பார்த்திருப்பியா? Poonai police. Oh man, you broke my jaw. பாய் உடைச்சிட்டேனா? Well, now it matches your marriage. If you show my wife those pictures, I'm dead meat. Oh. You'll ruin my life, please. I don't enjoy meddling in others' affairs, but it's my job, and I've got bills to pay. Oh. You're the one cheating on your wife, buddy. This is on you. Hey, I'm no two-timer, I swear. It only happened once, for God's sake.
I'm just her bodyguard, that's all. She seduced me. I love my wife, honest to God. I even quit the damn job for her. You can't break up a family for one tiny mistake. Okay. Breaking up your family? I I don't think you need my help there, buddy. Okay, Excellent story. You give me those pictures and tell her a white lie, and I pay you 10 times what she's offering. Oh, you save my family, and you make a pretty penny. Lanjam, What do you say? lanjam kaatidiya. For as long as I could remember, Police it. I had collected nothing more than bad gigs, debt, and sorrow. My self-respect and bank account were racing to see who'd hit rock bottom first. While I hated his offer, it could certainly help me start new. Run some ads in the papers, get better clients. All right. Okay, இதுக்கு ஒரு நிறைய டிசிஷன் இருக்கு. நான் ஏன் இந்த காசு வாங்கினேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் கையில காசு தராத விட கூடாதுப்பா. Get the hell out of here before I regret it, pal. 3. ஓடி Thank போய். God. 2. Put that money to good use. நல்லா யூஸ் பண்ண கவலைப்படாத. 1. You won't regret helping out Eugene Colbert. Yes, நான் I உனக்கு உதவி promise you. செஞ்சிருக்கேன். என்ன மறந்துடாத. My uninvited guest had left me several gifts. நாலஞ்சு gift தந்துட்டு போயிருக்கேன். ஒரு கன் தந்திருக்கார், காசு தந்திருக்கார். First of all, a swollen hand. அதே மாதிரி கையையும் உடைச்சிட்டாயா. That guy's skin was hard as a rock. Second காண்டாமிருகம் of all, கல்லு more மாதிரி money than I deserve. அடிச்சிடக்கூடாது. So the story so far. John Blacksad, அதாவது ஜான் கருப்பு கவலை இல்லாட்டி நம்மளோட பூனை போலீஸ். ஆக்சுவலி அவர் ஒரு பூனை போலீஸ் இல்லை, அவர் ஆக்சுவலி ஒரு ப்ரைவேட் டிடெக்டிவ். பிளாக்ஸேடை மிஸ்ஸஸ் கோல்பர்ட் இந்த காண்டாமிருகத்தின் வைஃப் ஹையர் பண்ணியிருக்கார். தன் ஹஸ்பண்ட் சீட் பண்ணியிருக்கிறா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி. அவர் சீட் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து மிஸ்டர் பிளாக்ஸேட் எடுத்து வச்சிருக்கிறார். அதை தெரிஞ்சுக்கொண்டு மிஸ்டர் கோல்பர்ட் இப்போ வந்து காண்டாமிருகம் ஆஃபீஸுக்குள்ளே வந்து சண்டை போட்டு அந்த எவிடன்ஸை தர சொல்லி நிற்கிறார். அதால் நம்மள்ட்ட அநியாயம் ஆடி வாங்கிட்டார். Kill you! It wasn't அவரால் எங்களை அடிக்க முடியல. அதனால் மிஸ்டர் பிளாக்ஸேட்டு அவர் கெஞ்சி கேட்குறாரு வந்து நான் உண்மையாக வந்து நல்லவன், நான் வேணுமென்று செய்யலை. அடுத்து இந்த ஒய்ஃபுக்கு வந்து இது தெரிஞ்சால் அவன் மனதை உடைஞ்சு போயிடும். அதனால் ப்ளீஸ் இந்த எவிடன்ஸை காட்டிடாத, என் வாழ்க்கையை உடைஞ்சு போயிடும். அடுத்து நான் உண்மையாகவே சீட் பண்ணுற ஆள் இல்லை, நான் ஒரு பெரும் பாடி கார்டு. அதனால் நான் இப்போ அந்த வேலையை விட்டுட்டேன். என் அவள் தான் என்னை செடியூஸ் பண்ணுவேன், என் ஒய்ஃபை நான் ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்கிறேன். ஸோ மிஸ்டர் கோல்பர்ட் இந்த காண்டாமிருகம் இந்த உண்மையை என் ஒய்ஃப்ட்ட சொல்லிடாத, அப்படி சொல்ல விட்டு என்ன நான் உனக்கு அவள் தர வேண்டிய காசை டபுள் ஆக்கி தருவேன்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட கேஷ் ஆஃபர் பண்ணுறார். அதோட இந்த குடும்பத்தை உடையாமல் பார்த்துக்கோ அப்படி கேட்குறார். இந்த கேமில் பிளாக்ஸேட் வந்து சொல்கிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாம் வந்து பிளேயராக இருந்தோன்னு நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு தான். 4-5 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் எது சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான அவுட்கம் வரும். எனக்கு மிஸ்டர் கோல்பர்ட் இந்த ஃபேமிலியை உடைக்க விருப்பமில்லை. அண்ட் அதனால நான் அவர்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு அவரை காப்பாற்றிட்டேன். So, இப்போ the events are catch up ஆயிட்டீங்க. So now let's continue the story. Third, the feeling that my moral compass wasn't quite as calibrated as I thought. Last but not least, the certainty that more gifts were yet to come. பேசாம அந்த கன்னை தூக்கலாம், கதிரையை தூக்க விட. வேணா, அடிக்காத 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 அடிக்காத. You see what I said about my pal Blacksad? Doesn't even know you. And he's already offered you a seat. நல்லா சமாளிச்சேன். Yes, Jake's right, of course. That's me to a T. Please, have a seat. நல்லா சமாளிச்சேன். Shut up and listen, buddy. Okay. All right? I brought you a client. நல்ல கிளையண்ட் கூட்டி வந்திருக்கார். இவருக்கு யாரை காசு பண்ண நல்லா இருக்கு தமிழ் எக்ஸ்பிரஸில் சொல்லுங்க. ஏன் எல்லாரும் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க? ஸ்மோக்கிங் இஸ் நேச்சுரல். ஓகே, அந்த 1 செக்மெண்ட் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு இந்த கதையில் என்ன நடக்குதுன்னு வடிவா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இடையில பாஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். பட் லெட்ஸ் see. எனக்கு அவனோட ஸ்டோரியை சொல்கிறான். And that's why we need to find him soon, or
we will have a very serious problem. Thanks for the information and the picture. அவரா சூசைட் பண்ணி செத்து போடுவார். Let me see if I have this straight. Okay, இனி நம்ம டிடெக்டிவ் வேலை பார்க்க வேண்டி வந்தாச்சு. Mr. Poonai police is on the case. Okay. Okay, யாரை பற்றி கேட்போம்? ஓகே, முதல் சூசைட் பண்ணவர் யாருன்னு கேட்குறதுக்கு முதல் யார் அந்த பெரிய டாகாக இருக்கிறவங்க? மிஸ்டர் டாக் மேன். Bobby Yale, a boxer at Dunn's gym, has a crucial fight against the reigning champion in 2 weeks. But he disappeared 2 days ago. Yes. Okay, நம்மள சூசைட் பண்ண நல்ல இப்படியே தாடி வளர்க்கப்படுறாங்க. Your father, Joe Dunn, boxing manager and gym owner, hanged himself 2 days ago. Yes. In short, if Bobby Yale is a no-show for his fight, you'll have to pay a fine. But since you don't have the cash on hand, your father's gym would have to close. Yes. So you want me to find Bobby Yale? அந்த போட்டோல இருக்கிற டாக வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. No. இல்லையா? Jake wants you to find Bobby. அவனோட பேரை கொடுத்து இந்த கேஸை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். Oh, I see. Well, first of all, இல்ல நான் கூட கதைக்கிறது உங்களுக்கு ஸ்டோரி ரூன் பண்ண விரும்பல, but I will say. I'm really sorry, Miss Dunn. Please accept my condolences. Thank you. Damn it, John. Will you take the case or not? Yes, எடுப்போமா இல்லையா? Yeah, கேஸ் எடுப்போம். காசு பிறகு பேசி தீர்த்துக்கலாம். I know the money is tight, so how about எனக்கு this? ஏற்கனவே காசு வந்துருச்சு. மிஸ்டர் கண்டாபிரே If I solve the case, we'll see how much you can pay. இந்த ஏரியா. I'm sure we'll find a suitable price. கடவுள் கூட அவங்க நம்பி வந்தவங்கள கைவிடலாம். ஆனா என்ன நம்பி வந்தவங்கள மிஸ்டர் பூனே போலீஸ் எப்பயுமே கைவிட்டதே இல்லை. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரூன் பண்ண திருப்பி. ஸோ ஆஃப்டர் காண்டாமிரு மிஸ்டர் கோல்பர்ட் போன பிறகு வேறு யாரும் ஆஃபீஸ் கதவுக்கிட்ட வராங்க. ரகசியமாக வரபடியாக நம்மளோட பிளாக்சாட் வந்து யாரோ ஒரு இன்ட்ரூடர்னு வச்சுக்கொண்டு கத்திரையால் அவசரப்பட்டு அடிக்க போயிட்டார். பட் அடிக்கலை, ஸோ அதனால் சேவ் ஆகிட்டோம். எங்களோட ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் கொரில்லா, அவர் பேர் என்ன ஆக்சுவலி எனக்கு இன்னும் ஃபுல்லாக தெரியாது. அவர் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறார் வந்து, பார்த்தீங்களா என் ஃப்ரெண்டை நீங்கள் யாருன்னே தெரியாது, பட் உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு இப்போவே கதிரை ஆஃபர் பண்ணிட்டார்னு சொல்லி சமாளிச்சிட்டார். அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்களும் கன்டினியூ பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த கேர்ள் யாருண்டா இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல அந்த தூக்கு போட்டு கிடந்தார் அவருடைய மகன். தூக்குமாட்டி செத்தவன்ற லாஸ்ட் நேம் வந்து டன். ஸோ மிஸ்டர் டன் ஒரு பாக்ஸிங் ஜிம் ஓனர். அவங்களோட ஜிம் ட்ரெயின் பண்ணுற வந்து இந்த டாக் மேனு பாபி ஏல். அவர் நெக்ஸ்ட் ஹெவி வெயிட் சாம்பியனோட சண்டை பிடிக்கிறதுக்கு இருக்கார். பட் 2 நாளைக்கு முதல் அவர் காணாமல் போயிட்டார். அதே மாதிரி 2 நாளைக்கு முதல் அந்த பாக்ஸிங் ஜிம் ஓனர் மிஸ்டர் டன், ஃபுல் நேம் ஜோ டன், தூக்குமாட்டி செத்து போயிட்டார். ஸோ பாபி ஏல், அதாவது எங்களோட டாக் மேன் காணாமல் போயிட்டார். இப்போ அதனால் வந்து அவர் சண்டைக்கு சமூகம் அளிக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கார். அப்படி அவர் சண்டைக்கு சமூகம் அளிக்கலாட்டி இவங்க ஸ்பான்சர் பண்ண ஜிம் வந்து அதுக்கு ஒரு ஃபைன் கட்ட வேண்டி இருக்குது. அதுக்கு தான் இப்போ ஜோர்டன் அந்த ஜிம் ஓனர் அவரும் செத்து போயிட்டார். அதனால் அந்த ஃபைனை இப்போ இவளால் கட்ட முடியாது, என்கிட்ட இவர்கிட்ட காசு இல்லை. இப்போ அதுவும் இல்லாதபடியாக இவங்களோட அப்பாண்ட ஜிம்மை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால நான் ஒரு ப்ரைவேட் டிடெக்டிவை ஹையர் பண்ணி பாபி ஏல், அதாவது எங்களோட டாக் மேனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்குறான். பட் அவன் உண்மையான நேமை யூஸ் பண்ணி இந்த கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. என்னென்னா அவள் அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம், அது ஷோர் ஆயிரும் பாபி ஏல் காணாமல் போயிட்டாருண்டு. அப்போ எப்படியும் அத்தாரிட்டியின்படி அவள் ஃபைன் கட்ட வேண்டி வரும். ஸோ அதனால் மிஸ்டர் கொரில்லா அவரோட ஃப்ரெண்ட், அதே மாதிரி பிளாக்சாட் ஃப்ரெண்ட் பேரில் இந்த கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறான். Oh, Jake wants you to find Bobby. ஸோ ஜேக் நம்மளோட கொரில்லா ஃப்ரெண்ட் அவரோட பேரில் இந்த கேஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாவோ. ஏன்னு எங்களுக்கு மெயினாக ரீசன் சொல்லலை, பட் எங்களால் கன்க்ளூட் பண்ணக்கூடிய ரீசன் வந்து அவள் அந்த பாக்ஸிங் ஜிம் ஸ்பான்சர் பண்ணபடியாக அவள் காணாமன்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கக்கூடாதுன்றபடியாக. ஏன்னா திரும்பி லீகலி அவள் ஃபைன் பே பண்ண வேண்டி வரமாட்டு. பட் வேறு எதுவும் ரீசன் இருந்தால் ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆகும்போது எங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ மிஸ்டர் பிளாக்சாடை வச்சு நான் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கொள்கிறதுக்கு ஓமன்ட்டுட்டேன். அடுத்த பேமெண்ட்டை வந்து கேஸ் முடிஞ்சோடனே செட்டில் பண்ணிக்கொள்ளலாம். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தர சொல்லி பிளாக்சாட் இதுக்கு ஒத்துக்கொள்கிறேன். ஏன்டா இப்போதைக்கு அவருக்கு காசு கஷ்டமாக இருக்கிறபடியாக அதெல்லாம் ஃபைன் கட்ட முடியாத நிலைமையில் இருக்கிறாங்க. ஸோ எப்படி கன்க்ளூட் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட்டை மேக் பண்ணுவோம்ட்டு மிஸ்டர் பிளாக்சாட் சொல்கிறேன். அதாவது நான் அவரை வச்சு சொல்ல வச்சேன். ஸோ இப்போ அந்த events-ஓட நீங்கள் கேட்சப் ஆகிட்டீங்க. ஸோ now let's continue the story. Nice music.
இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு 1950 அது மாதிரி 30 அந்த பீரியடுக்குலாம் நடக்குது. 1900 90ஆம் ஆண்டு கொஞ்சம் வெளி 90ஆம் ஆண்டில் அவனோட போலீஸ்கார பார்க்கும்போது 1950s நடக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு டைம் ஏராவெல்லாம் இந்த விஷயம் நடந்து வரும். அப்போ டாப் கேட்டிங் இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்க்கலாம் மீட் பண்ண. பார்த்தீங்களா கேபிள் கேர்லாம் இருக்குது. Jazz music. That's jazz. That cleaning lady, Miriam Purnell, the one who found Joe Dunn's body. She works part-time at... I know you already went to Yale's apartment and found nothing. That's right. But I'll search it myself at some point. அந்த பாடியை கண்டுபிடிச்சது வந்து இவ இல்லை. அது இந்த ஜிம்ல வேலை செய்கிற கிளீனிங் லேடி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் பார்த்துருக்கா. நான் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம். நான் வெறும் போய் பார்ப்பேன் இருப்பேன். இருக்கு. ஓகே. ஓ எஸ் என்னால் நடக்கல. எனக்கு கால் இருக்கு. என் கால் வேலை செய்யும். நான் சுற்றி சுற்றி நடப்பேன். ஏன் காலு வேலை செய்யும். ஏன் காலு வேலை செய்யும். நான் எப்படி பைத்தியார் மாதிரி சுற்றி சுற்றி நடப்பேன். ஐ ஆம் மிஸ்டர் Blacksad, பூனை போலீஸ். அது படிக்கிற டைம்லாம் இப்படி தான் சுற்றி சுற்றி நடப்பேன். வீட்டுக்கு பூனை பாரு. என்னாச்சும் ஒன்று செஞ்சிடக்கூடாது. ஆஃபீஸில் இருக்க திரும்பி போய் பார்ப்போம். மவுஸ் ஓகே. கவலையில் இருக்கிறான். வர வேணான்ற மிஸ்டர் குரில்லா. I better leave these two alone. அவனோட ஜிம் ஃபோட்டோக்கள் இருக்கு. I remember that fight. Back when Jake was coming up the ranks. Buffalo எருமை மாட்டுக்கு சண்டை. ஆக்சுவலி கரடி மோஸ்ட்லி எல்லா மிருகங்களையும் அடிச்சிருப்பார் ரியல் லைஃப்பில். நீங்களோட கருப்பு கரடி ஒரு மிருகத்தை அடிக்காது. பட் நார்மலி பெரிய பேர்ஸ்கள் லைக் ரஷ்யாவில் இருக்கிற பேர்லாம் வந்து கோடியாக் பேர், போலபேராக இருக்கிறதுக்குள்ளேயே மாமிச உண்ணியில் பெரியசு. நம்ம சிங்கம் புலி எல்லாம் வந்து கரடிக்கு ஆக்சுவலி ஒன்றும் செய்யலை. பட் நாங்கள் வளமையாக கேட்டு கதை கதையில் சிங்கம் புலி தான் பெரிய கலைப்பட்டிருக்கோம். பட் ஆக்சுவலி உண்மையாகவே கரடி தான் பெரிய. Looks like Dunn liked to measure his daughter and Bobby Yale each year. அந்த நாய்க்குட்டி மேனேஜரும் இங்கே தான் வளர்ந்துருக்காரு மிஸ்டர் பாபி. And Bobby's between ages 15 and 17. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஐடியா வளர்ந்துருக்காங்க. அதான் வயசு அப்படி அளவுபட்டிருக்கு. ஓகே. நான் பேக் ஸ்பேஸ் இப்போ எஸ்கேப் அடிக்கடி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே லெட்ஸ் see. பாயலுமா பாய். நான் ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பூனையெல்லாம் எப்பயுமே அவங்களோட காலால் தான் லேண்ட் ஆகும். அவ்வளோ உயரத்தில் இருந்து பாஞ்சாலும் பூனைகள் காலால் லேண்ட் ஆகும். அது உண்மையாக போயாண்டா அது ஆக்சுவலி உண்மை. ஒரு பூனை ரெக்கார்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 30 அடிக்கிட்ட இருந்த ஒரு பூனை விழுந்திருக்கு. அது அப்போயே அந்த காலில் விழுந்துருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு காது வந்து அப்படி செயல்படுற விஷயம். அந்த சயின்டிஃபிக் ஒரு விஷயம் இருக்குது. மறுபடியும் அவங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும். ஸோ ஃபோட்டோவையும் பார்த்துட்டு அது ரெண்டு எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும். Is that done? அப்படி இருக்க பாருங்க சைட் மிஸ்அப். அவர் பேர் வந்து ஆக்சுவலி டன். அவர் ஒரு மியூசிஷியன். அகைன் கைஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் இன்னும் ஓவராக கலாச்சிட வேணாம். இதான் என்ன முதல்ல தமிழ் வீடியோ. நாங்கள் அப்ஸ்டேஸும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். எஸ் நம்ம அப்ஸ்டேஸ் போகலாம். என்னென்ன ஓட்டுக்கு மேலே வந்துட்டு கிளாஸுக்கு மேலே நடக்கலாமா? பலவே அசஸின் கிரீட்ல இருந்து நீங்கள் வந்து கிளாஸுக்கு மேலே அப்படி நடந்து போகலாம். வா குதிப்போம். பூனையால் பாய முடியுமா முடியாதா செக் பண்ணிடுவோம். எவ்வளோ உயரமான பூனை மிஸ்டர் Blacksad. கருப்பு கவலை. அதான் டிரான்ஸ்லேஷனில் இருக்க பிரச்சனை. இங்கிலீஷில் சில நேம் வந்து கேட்கலே நல்லா இருக்கும். அந்த அர்த்தத்தை மைண்ட் பண்ணாலும். பட் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கவலை வர்ற பேர். இதை பற்றி இருக்கேன். இது நாங்கள் டிடெக்டிவ் வேல பார்க்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஹால் ஆஃப் ஃபேம் கார்டு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி செய்கிற விஷயம். அது இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. Someone should weld the iron bar on those panels. Yes. அதில் அப்படியே படுத்து கிடந்துரு. ஏதோ ரொமான்டிக் டேட் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது.
ஒன்றும் தெரியல இதில் பெருசாக வேறு ஏதோ வைன் ரோஸ் என்ன இருக்கு பேசாம நம்ம படத்துக்கு இருந்து கொச்சு போட்டு பேசாமல் போயிடும் பட் அப்போ தத்துவதுக்கு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல டெரபிளி சாரி அந்த படிக்க மேலே அடிப்பேன் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவேடா ஆக்சுவலி ஆக்ஷன் கேம்ன்றத விட கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் கேமு அதில் நீங்கள் சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கு உங்களோட முடிவுகளின் படி படியிலேறு மிஸ்டர் படியிலேருங்க புனே போலீஸ் படியிலேருங்க ஏறுப்பா ஏறு climb why is he not climbing okay வேற மாட்டாங்க இந்த கேம்ல அதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட போல இருக்கு என்ன ஏறணும் இப்படி பாஞ்சே பிடிச்சிடலாம் மூணாம் பேர் இருக்கிற சிங்கத்தின சைஸுக்கு இருக்கிற ஓகே அடிக்கடி வர்ற மூஞ்சி மிஸ்டர் கருப்பு பூனை மிஸ்டர் பூனை போலீஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம மேலே இருந்து எங்கேயோ பார்த்துனாங்களே இன்னொத்தையோ வெல்ட் பண்ண சொன்னவர் பேனல் ஏதோ எழுதியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜிம்மை சர்ச் பண்ண தொடங்கினோன்னே அந்த சுவரில் எழுதியிருக்கிற எல்லா மோட்டிவேஷனல் கோட்ஸையும் வாசிச்சு The harder you train, the luckier you get. The luckier you get. The harder you train, the luckier you get. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் லக்கியாக வருவீங்க கெட் பாட் அங்கே இன்னொன்று இருக்கு எல்லா கோட்டையும் போய் வாசிப்போம் நோ கட்ஸ் நோ க்ளோரி ஓகே இன்னொரு விஷயம் கட்ஸ்ன்னா அந்த இது மட்டும் இல்லை ஆக்சுவலி வெல் ஸோ கட்ஸுக்கு வந்து ஆக்சுவலி 3 மீனிங் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெல் இந்த கட்ஸ் மட்டும் இல்லை சரியா உங்களுக்கு தெரியும் இது நார்மலாக எல்லாரும் சொல்கிறது இப்படி ஒரு கட்ஸ் வந்து அடுத்த அதை சொல்லலாம் பட் ஆல்சோ குடல் சதை ஸோ ஐ ஸ்பில் யூ கட்ஸ்ன்னா உண்டு குடல்களை வெளியில் கொட்டிடுவேன்னு சொல்கிறது அடுத்த இன்னொரு மீனிங் வீரம் இல்லாட்டி ஒரு துணிச்சல் தன்மை எஸ் அப்போ நோ கட்ஸ் நோ க்ளோரி மீன்ஸ் துணிச்சல் தன்மை இல்லாமல் பெருமை இல்லை ஓகே அடுத்த இன்னொன்று அழி இருக்குது அதை பார்ப்போம் நோ பெயின் நோ கெயின் இதுக்கு பெருசாக உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாம் வெளி இல்லாமல் கெயின் இல்லை மை தமிழ் ரியலிஸ்டிக்ஸ் ஓகே அதுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் சொல்லத்தால ஸோ இந்த கேமில் தான் இப்படியான க்ளோஸ் இருக்கும் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கேமில் ஸ்டோரி தான் உங்களை கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணு When you're good at making excuses, it's difficult to excel at anything else. நீங்கள் எக்ஸ்கியூஸ் சாக்கு சொல்கிறதுலையே இப்போ நல்லா இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மிச்ச விஷயத்தில் முன்னேற முடியாது மிச்ச விஷயத்தில் நீங்கள் ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது அகேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் என்ன கலாச்சாரம் அங்கேயே அது இருக்குது சக்ஸஸ் இஸ் டிபெண்டட் ஆன் எஃபர்ட் சக்ஸஸ் இஸ் டிபெண்டட் ஆன் எஃபர்ட் வெற்றி வந்து முயற்சியில் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு தங்கி உள்ளது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் அதில் இது இருக்கு அது என்னது if you want to box train if you want to win train harder நீங்கள் பாக்ஸ் பண்ண விரும்பினா ட்ரெயின் பண்ணுங்க நீங்கள் ஜெயிக்க விரும்பினா இன்னும் கஷ்டப்பட்டு ட்ரெயின் பண்ண விரும்புங்க நல்ல கோட்டையெல்லாம் இருக்குது நல்ல ஜிம்மாக இருக்கும் போல இருக்கு ஓகே அடுத்த கோட்டுக்கு போ இது ஃபுல்லாக ஒரு மோட்டிவேஷனல் வீடியோவே பேசாமல் மாற்றிடலாம் எல்லா கோட்டும் இது என்னதான் சொல்லுது இது என்ன லீட் வித் ஸ்பீட் ஃபாலோ வித் பவர் வேகத்தோட வழி நடத்துங்க சக்தியை பின்னோக்கி செலுத்துங்க அதுக்கு பின்னால் செலுத்துங்க அதாவது வேகத்தை முதல்ல அது போகவிட்டு சக்தியை பின்னால் இது ஆக்சுவலி ஒரு பாக்ஸிங் டிப் ஆக்சுவலி என்ன நீங்கள் நார்மலாக ஃபைட் பண்ணிக்கல வந்து நீங்கள் ஓப்பனிங் வந்தால் ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஓப்பனிங்க்கு நீங்கள் போகணும் பட் லேட்டாக தான் நீங்கள் இந்த பவரை யூஸ் பண்ணணும் ஓங்கி குத்துன்னு யூஸ் அடிக்கிறத விட ஓப்பனிங்கில் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணணும் பெஸ்ட் ஆல்சோ அதுக்கு பின்னால் இது வேறு கருத்து இருக்கும் பட் நார்மலி அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் படி ஸ்பீடாக முன்னுக்கு போங்க பவரால் பின்னுக்கு வாங்க அதுக்கு உள்ளே ஏதாவது அறிஞ்சித்தனமாக ஏதாவது கருத்து இருந்தால் எனக்கு பிறகு சொல்லுங்கள்
Okay. Yeah, we'll go. Where in the court in the gym? Boxing academy. In your boxing at Tarangapa, particularly karate, winning isn't everything, but wanting to win is. ஜெயிக்கிறது எல்லாமே எல்லாம் இல்லை, ஜெயிக்கிறது எல்லாம் இல்லை, ஆனால் ஜெயிக்கிறோட விரும்புறது ஆமாம் அது எல்லாம் தான். அதுக்கு கூட வேல்யூ இருக்கு. எஸ், விருப்பம் வாங்க முதல்ல, ஜெயிக்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். அது என்னது? On the surface, it seems dry, but there's no dust, and it's damp underneath. It could have fallen the day Dunn died. Ooh. வெள்ளையா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து தட்டுப்பட்டு கிடக்கு ஒரு கேன்லேருந்து, அதை யாரோ மீச்சிட்ருக்காங்க. அப்படியே மீச்சிட்டு அவங்களோட காலடி தடம் ஒரு ட்ரெயிலில் லீட் பண்ணி. எஸ் எஸ், ஐ கேன் see the footprints. பூனை இந்த கால் ஷூவில் இருக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதுக்காக எங்கேயாவது போகணுமே. ஜிம்முக்கு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போச்சு. இங்கிருந்து தான் வந்துருக்கு இந்த கேம். ரேட் கான்செப்ட் இருக்கு. வெள்ள ஷாக்கிங்காக தான் வந்துருக்கு. இதுதான் அந்த ஜிம்முக்கு வெளியில் போய் பார்த்தா ஒரு வயோதிப ஆடு மனிதர் அங்கே கால் இல்லாத ஆடு. யாருப்பா இது? Good morning, sir. Good morning to you. Conductor. John Blacksad, Private Eye. Would you mind if I ask you a couple of questions? Not at all. Proceed, Your Honor. Have you seen anything unusual? Yes, indeed, kind prince. My pretty little eyes just saw a pink elephant parade. Naturally, I decided to join in the fun. Is there anything I can do for you? Well, there is indeed. Move. You're blocking my view of this wonderful sunset. ரொம்ப பேட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி விசாரிக்கும் போது அவர் ஆக்சுவலாக யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தரல. பட் அவர் எங்களுக்கு ஒரு சீஸ் பர்கர் வாங்கி தர சொல்லி கேட்டேன். ஸோ நானும் ஓகே ரெண்டு வந்துட்டேன். மேபி லேட்டாக எங்களுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன். நாங்கள் பர்கரை வாங்கி கொடுத்தா பிறகு அப்புறம் சீன் ஆஃப் த கிரைமை செக் பண்ணேன். அதாவது பாடி தூக்கு போட்டு கிடந்த இடத்த. அங்கே போனால் Blacksad-க்கு ஏதோ சரியாக படலை. What leads a man to do something like this? Blacksad இப்போ உண்மையாகவே ஒரு பூனையாக இருந்தால் என்ன செஞ்சிருப்பா தெரியுமா? முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த கயிறு வந்து ரொம்ப உயரத்தில் இருக்குது. மிஸ்டர் டன் வந்து Blacksad-ஐ விட கட்டையானா. ஸோ Blacksad-ஆல் கூட அந்த கயிறு ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது அந்த ஸ்டூல் வச்சுருந்தாலும். ஸோ அதனால் Blacksad-க்கு இது ஒரு சூசைட் மாதிரி தெரியல. யாரோ அவரை கொண்டு அந்த தூக்கில் அப்படியே மாட்டி விட்ட மாதிரி தான் இருக்குது. Something just doesn't add up. ஏதோ பிள்ளையா இருக்கான். அதுக்கப்புறம் ஜிம்மெண்ட் லாக்கர் ரூமை செக் பண்ண போனேன். அப்படியே பாத்ரூமில் ஒரு கதவில் ஒரு காமெடி மெசேஜ் ஒன்று எழுதி இருந்தது. அதை பார்க்கா ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, யாராவது இருந்தீங்கன்னா no dung, no glory. So dung and Sani இல்லாட்டி மிருகங்களுடைய நம்பர் 2. ஸோ சாடி இல்லாட்டி பெருமை இல்லை. It's bad, it's bad. Yeah, in the game actually kids இல்லையா? Definitely kids should not play this game. ஜிம்ட லாக்கர் ரூமை சர்ச் பண்ண போனதில் பாபி ஏல் எங்கிற டாக் மேன் அவரோட லாக்கரை திறந்து போட்டு போனது. அவரோட லாக்கர் பூட்டி இருந்தது. பட் மிஸ்டர் Blacksad வந்து லாக் பிக்ஸ் வச்சுருக்கார். அதாவது
கீ இல்லாமல் திறக்கிறதுக்கான கள்ளச்சாவியல் அப்படி சொல்லிக்கலாம். Locked. But a true detective never leaves home without his... Huh? Sometimes even the most experienced detective has to go home to get his lockpicks. ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னா மிஸ்டர் Blacksad அவர் இந்த லாக்பிக்ஸை வீட்டை விட்டு வந்துட்டார். ஸோ வீட்டை போய் திரும்பி போய் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. I hope that wasn't a client. Although probability would suggest a cold call. Or, even worse, the War Veterans Therapy Group. I was pretty sure I left the lockpicks on the table. ஸோ விட்டுட்டு வந்து லாக்பிக்ஸ் எடுக்க பழையபடி ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டியிருந்தது. Most detectives feel safe with a gun in their pocket. Me, I prefer lockpicks. At least I know these little fellows won't backfire. அந்த டைமில் மிஸ்டர் கோல்பர்ட் எங்களுக்கு காலையில் அடிக்க வந்த ரைனோ அவரோட வீட்டை ஃபோன் பண்ணி அவரோட ஒய்ஃபுக்கு உங்களோட ஹஸ்பண்ட் க்ளீன் ஆனால்னு சொன்னேன். Hello? Blacksad here. Please don't tell me my husband... You have nothing to worry about, Mrs. Colbert. Do me a favor and enjoy your family. Oh, thank God. Thank you, Mr. Blacksad. அப்படி சொன்னது நல்ல விஷயம் வேண்டா. அதுக்கு பிறகு மிஸ்டர் Blacksad வந்து பாபி ஏல், அதாவது அந்த டாக் பாக்ஸர், காணாமல் போயிருக்கிற டாக் மெடிசன், அவரோட அப்பார்ட்மெண்ட்டை போய் செக் பண்ணலான்னு போனேன். ஏற்கனவே சோனியா அந்த கேட் லேடி கேஸ் தந்தவ, அதே மாதிரி ஜேக் எங்களோட ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் குரில்லாவும் அந்த இடத்த ஏற்கனவே சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் டிடெக்டிவ் சர்ச் பண்ணுறது நல்லா இருக்குமெண்டு அங்கே போனோம். Looking back, I wish I'd never found my lockpicks. Maybe I wouldn't have gone back to the gym. All hell was about to break loose. அங்கே மிஸ்டர் Blacksadக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்து காத்து வந்துருந்துச்சு. Bobby Yale's place was on the way, so I decided to drop by, lockpicks in hand. The gym could wait. Sonia and Jake had already searched the place, to no avail. But a good detective would have better luck. I know it might not seem like it, but... When someone hits you like that, you know you're onto something. It's only fair to show some gratitude. Well. Long time no see. My wife just called me. I owe you one. Now leave before my partner... Damn cat. Well done, Colbert. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ நான் தமிழில் பேசினதை கமெண்ட்டில் கலாச்சிட்டாங்க. இப்படி தான் நான் தமிழில் கதைக்கிறேன்னா எனக்கு இப்படி இனிமேல் எப்படி இதை விட்டு வேறு எதுவும் கேட்க முடியாது. கிரேட் டு மீட் யூ சார். ஹோஸ்ட் வாய்ஸில் நான் கேட்சிட்டேன். ஸோ எனிவே, ஸோ அதான் இந்த கேம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போய் இந்த கேமை வாங்கி விளையாடி பாருங்க. இட்ஸ் அ கிரேட் கேம். எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி என்ன ஆந்த்ரோமான இப்போ எனக்கு சின்னலே பிடிச்ச விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த டீனேஜ் மியூட்டன்ட் நிஞ்சா டர்ட்டில்ஸ் அந்த ஷோ எனக்கு சரியாக இருந்திருப்பேன் சின்னல இருந்து. அதில் இந்த இப்படி மிரிய மென்ஸ் தண்டை கேட்ஸ் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கூட நானும் அப்படி ஸ்டோரி ஒன்று வெளியே கொண்டிருக்கேன். ஆக்சுவலி அது யூடியூப்பில் எழுதுறதுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு. எனக்கு எந்த மாதிரி டைப்பான ஸ்டோரிகள் இருப்பேன். அது இந்த கேம் நல்லா இருக்குது. ஸோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த கேம்.
அடுத்த இந்த பிசிக்கு பொருந்தக்கூடிய கேம், அதனால தான் கூட பிடிச்சிருக்கு. பட் ஸ்டில் எனக்கு கொஞ்சம் ஆக்ஷனுக்கு ப்ரிஃபர் கூட நல்லா இருக்கும். பட் இட்ஸ் kind of okay. ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் கமெண்ட். ஏதாவது சொல்ல வேண்டி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர். ஸோ ஷேர் திஸ் டு எவ்ரிவன். ஓகே, ஸோ இதான் முதலாவது தமிழ் SWAT Deeds Gaming. வந்து பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ. அண்ட் ஆல்சோ நான் உங்களை பிறகு அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். மிஸ்டர் பூனை போலீஸ்.